તો હાલ હું પહોંચ્યો છું સારનાથ, કે જ્યાં સારનાથ ભગવાન બુદ્ધે અહીંયા, તો આ જે સારનાથ જગ્યા છે ને ત્યાં ભગવાન બુદ્ધ આવેલા બોધ ગયા પછી, અને ભગવાન બુદ્ધે અહીંયા ઉપદેશ આપેલો છે જિંદગી કઈ રીતના જીવવી, જિંદગીમાં શું છે એ જ બધું અહીંયા ભગવાને કીધું છે. તો આ છે જોઈ લો, બહુ જ મોટી ભગવાનની મૂર્તિ છે, અને મેં અહીંયા ગાઈડ કરી લીધા છે. હું બધી જ જગ્યાએ ગાઈડ કરું છું, એમ જ અહીંયા બી ગાઈડ છે. ભાઈ તમારું નામ શું છે? આપકા નામ? मेरा नाम यमुना मौर्य है। અમના यमुना मौर्य। ઓકે, યમુના મરિયા. તો ભાઈ આજે આપણને અહીંની જે જગ્યા છે એના વિશે ટોટલી સમજાવશે કે ભગવાન બુદ્ધ અહીંયા આવ્યા હતા, એણે અહીંયા શું શું ઉપદેશ આપેલા છે એના વિશે ભાઈ જણાવશે. અને સારનાથ, વારાણસીની અંદર સારનાથ ગામ છે, તો એનું મહત્ત્વ કહેશે. यह बुद्ध से रिलेटेड 4 प्लेस में से एक प्लेस है मेरा सारनाथ। फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जहाँ बुद्ध या सिद्धार्थ का बर्थ हुआ 563 BC को, और 7 डे पे मदर महामाया का डेथ हो जाता है। तो उनकी जो कज़न होती है प्रजापति गौतमी, वही उनको पालती हैं। बाद में उनके फादर से उनका मैरिड होता है, तो उनकी स्टेप मदर होती है। प्रजापति गौतमी से ही गौतम शब्द लिया, ऐसा माना जाए, सिद्धार्थ गौतम। सेकेंड प्लेस गया, 29 की एज में उन्होंने अपना घर लेफ्ट किया। उसके पहले कई ऐसी घटनाएं होती, जैसे 16-17 साल की अवस्था में ही, कम अवस्थाओं में उनका शादी कर दिया जाता है यशोधरा से। एक पुत्र प्राप्त होता है राहुल। बीच में ऐसी कई घटनाएं होती जिससे सिद्धार्थ को वैराग्य उत्पन्न होता है, एकांत। तो उन्होंने 29 की एज में अपना घर लेफ्ट किया। वहाँ से सीधा गया गए बिहार। लोग कहते हैं बोध गया, बोध गया कोई प्लेस नहीं है, गया डिस्ट्रिक्ट में गए। जैसे आप वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आए, वहाँ पे सारनाथ, तो गया डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ऐसे ही नॉर्मल पीपल के ब्रिज के नीचे बैठ के 6 ईयर मेडिटेशन करते हैं और इनलाइटमेंट को प्राप्त करते हैं। तब से उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध उस प्लेस को बोध गया। उस नॉर्मल पीपल के ब्रिज को हम लोग बौद्ध ट्री करते हैं। बौद्ध मीन्स नॉलेज होना, ज्ञान होना। वहाँ चल के वाराणसी आए, वाराणसी से 10 किलोमीटर नॉर्थ में सारनाथ। जब आप यहाँ आ रहे थे, ओनली 200 मीटर पहले एक स्तूप आपने देखा होगा, उसको चौखंडी स्तूप कहते हैं। वहीं पे बुद्ध अपने 5 डिसाइबल से फर्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं। अब फर्स्ट सेरेमन संभवतः यहाँ पे देते हैं, इसलिए हमारा सारनाथ जाना जाता है। ठीक किस मुद्रा में ब्रदर? ये फर्स्ट वाले स्टैचू, इसको देखिए, चाहे उस वाले स्टैचू को देखिए, बड़े वाले उधर साइड। हाँ। इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, आर्ट ऑफ सारनाथ। इसी मुद्रा में बैठ के उन्होंने फर्स्ट सेरेमन दिया। अब पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज़्म यहाँ से फ्लो कर जाता है। जिस तरह हिंदुओं के लिए काशी, मुस्लिमों के लिए मक्का, उसी तरह बुद्धिस्टों के लिए सारनाथ का इम्पोर्टेंट, या बुद्धिज़्म का बर्थ प्लेस आप बोल सकते हैं। ठीक। 5 डिसाइबल नेम कोंडियन, वप, भद्दी, महानामा, अश्वजित, इन्हीं को फर्स्ट सेरेमन देते। धीरे 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 चैन बन के दुनिया में फैल जाता है। सेकेंड वाला आपका डिबेट पोजीशन, वितर्क मुद्रा, ओके, विदाउट ए क्वेश्चन आंसर लोग करना। थर्ड वाला पीछे वाला आपका मेडिटेशन पोजीशन। यह बोधि ट्री जो आप देख रहे हैं, एक ओरिजिनल का ब्रांच है। एक श्रीलंकन मॉन्क से अनागारिका धर्मपाल, उन्होंने ला के सारनाथ में एक बोधि ट्री लगाया। उसी का ब्रांच एक श्रीलंकन मंदिर में लगा, उसी से एक ब्रांच ला के इसमें लगा। सब ब्रांचेज 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 ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक। फर्स्ट ब्रांच बोध गया, सेकेंड ब्रांच श्रीलंका, थर्ड ब्रांच सारनाथ। श्रीलंका में अशोक के सन एंड डॉटर ने लगाया। ये यहाँ का मेन मंदिर है इस कैंपस का। इसको 1964 में थाईलैंड गवर्नमेंट ने डोनेशन देके, चंदा देके, पैसा देके बनवाया। ओके सर। 64 में। इसको बोलते हैं पेगोड़ा स्टाइल। बनाने का स्ट्रक्चर देखिए आप, पेगोड़ा स्टाइल। ठीक। पेगोड़ा स्टाइल। हाँ, हमारे यहाँ मंदिर कैसे बनते हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैसर शैली। बनाने का स्ट्रक्चर अलग अलग। तो वहाँ पे ऐसे मंदिर बनते, तो उन्होंने भारत सरकार से या दलाई लामा ट्रस्ट से उन्होंने ऐसे दे के एक ट्रस्ट बना के यहाँ पे पैसा दे दिया कि हमारे कल्चर को लोग आए, इंडियन लोग, विदेशी लोग आए तो देख सके। अंदर एक स्टैचू है 9.5 फीट सिंगल स्टोन, एक स्टोन की बनी है, उसको मोनोलिथिक्स कहते हैं। उस पर केवल गोल्डन पॉलिश किया गया है। ओके, उस स्टोन के बारे में मैं आगे बताऊँगा। देखिए 4 पेंटिंग बने हैं, आप उस पेंटिंग को पहले ध्यान से देखिए। हाँ। ओके।
वह इंडिकेट करता है 4 प्लेसेस। जैसे हिंदुज़म में 4 धाम होते हैं, उसी तरह बुद्धिज़्म में 4 प्लेसेस का अपना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जो मैंने बताया बर्थ प्लेस, बच्चे के रूप में दिखा। सेकंड प्लेस बोध गया बिहार, इनलाइटमेंट प्लेस, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हो। थर्ड प्लेस फर्स्ट सेरेमन प्लेस। सेरेमन प्लेस का मतलब ये मत सोचिएगा सर मैंने ये घुमा दिया तो यहीं पे बुद्ध बैठ के ही उपदेश दिए। बुद्धा यहाँ पे 3 मंथ सर्वाइव किया। 3 मंथ, 3 महीना। हाँ 3 महीने वहाँ पे थे। रेनी सीजन में मॉन्क्स लोग ट्रेवल नहीं करते ब्रदर, आप भी जानते हैं, क्योंकि जीव जंतु कीड़े मकोड़े बाहर आते तो उनके पैर के नीचे ना, तो वो लोग ट्रेवल नहीं करते। इसलिए बुद्धा 3 मंथ थे, 3 या 4 मंथ यहाँ पे उन्होंने सेरेमन दिया। उसके बाद बुद्ध यहाँ पे सिद्धार्थ कभी नहीं आए। ओके, 4th प्लेस कुशीनगर नियर बाई गोरखपुर, जहाँ बुद्धा का डेथ या महापरिनिर्वाण हुआ। ओके, હાલ હવે થોડુંક હું ગાઈડ આપી દઉં। લાફિંગ બુદ્ધા છે, આ બુદ્ધાનું શું કામ હતું? આનું નામ તો હું ભૂલી ગયો, હમણાં આપણે ભાઈ પાસે પૂછી લઈએ। આ બુદ્ધા એવા હતા કે એમનું શરીર જુઓ તમે, ગોળ મટોળ શરીર, એનું ફેસનો જે ચહેરો છે ગોળ મટોળ, તો જ્યાં જ્યાં જે લોકો દુઃખી હોય ને ત્યાં જઈને આ પ્રભુ હસવા મળતા હતા, આને જઈને બધા હસતા હતા। આ જે લાફિંગ બુદ્ધા આપણે ઘણી બધા સ્ટેચ્યુની અંદર જોતા હોય, આપણે નાના નાના જે આપણે વાણિયા હોય એને જોઈએ તો આ છે લાફિંગ બુદ્ધા। એનું કામ સ્પેશિયલ હતું હસાવાનું। શું નામ, ક્યા નામ था वो? रियल नेम पुताई। पुताई, तो पुताई नाम હતું એ લાફિંગ બુદ્ધાનું। हाँ, ओके। देखिए ये आर्ट ऑफ बोध गया, जैसे आर्ट ऑफ सारनाथ आपने देखा, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, या आर्ट ऑफ बोध गया जब उनको इनलाइटमेंट हुआ, इसी मुद्रा में ऐसे बैठे थे। इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श बुद्धा, भूमि स्पर्श, स्पर्श मतलब टच करना। टच टच। ओके, देखिए राइट हैंड जमीन को टचिंग द, ओके, जमीन को टच करना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप अपने लाइफ में सक्सेस हो ब्रदर, तो किसको श्रेय देंगे? उसका सक्सेस का क्रेडिट किसको देंगे? मदर, फादर एंड टीचर को। उन्होंने इन्वायरमेंट को टीचर माना और सेल्फ मेडिटेशन किया। जैसे ही इनलाइटमेंट हुआ, बड़ी पोलाइटली कहा, मेरे ज्ञान की साक्षी, विटनेस, गवाह या भूमि या अर्थ है, मैं इसे डोनेट करता हूँ, विटनेस मानता हूँ। और ब्लैक स्टोन में इसलिए दिखा है 6 ईयर, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय होता है। बॉडी सूख के ड्राई एंड ब्लैक हो गई। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, आप 6 साल थोड़ा खाना कम खाइए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मत लीजिए तो बॉडी काली हो जाएगी। उसी तरह लॉर्ड ऑफ बुद्धा के साथ, सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ। और थोड़ा सा अन्न जल लेते, बॉडी को जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, तो इस तरह ये ब्लैक। ओके, ये जो बड़ी वाली स्टैचू देख रहे हैं, जो अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा तोड़ दिया तालिबानियों ने 2001 में, जिसको कनिष्क राजा ने 1st सेंचुरी कुशाना डायनेस्टी कनिष्क राजा ने बनाया था। आज से 2000 साल पहले उसी का रिप्लिका बनाने की कोशिश की। उसको 2001 में तोड़ा, उसी समय फ्यू मंथ बाद इसका बेस रखा और 16 मार्च 2011 का बनके कंप्लीट हुआ। 2011 માં બની ગયું છે। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। અફઘાનિસ્તાનમાં આ મૂર્તિ હતી સેમ ટુ સેમ, જ્યાં તોડી નાખી, ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ। डिस्ट्रॉय किया तालिबानियों ने। हाँ, ओके, तो जस्ट उसी जैसा इसको एक महाराष्ट्रियन मॉन्क्स थे, रश्मिधर भंत थे, उन्होंने हाँ। इसको बनवाया। ओके। ओके, लोगों से डोनेशन चंदा लेके, और यह एक ब्लॉक ऐड करके बनाया। 846 ब्लॉक्स इसमें ऐड किए गए। 864, 846 मतलब 46। हाँ 46 सॉरी, ओके। 846 846 બ્લોક યુઝ થયા છે આની અંદર। ब्लॉक सर आप देख सकते हैं। हाँ। अब ये जो सैंड, जो स्टोन है, मैं इसके बारे में बता दूं, ये रेड सैंड स्टोन है, जो हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से इसको कैरी करके लाते हैं। हाँ। विंध्याचल माउंटेन का नाम सुना। हाँ। इसकी क्वालिटी होती है ब्रदर, जब इसको वहाँ से पर्वत से ला के ग्लाइड करके तराश के जब इसको सेट किया जाता है, तो जितना दिन पुराना होगा इसकी शाइनिंग अपने आप ग्लो करेगी। जितना पुराना होगा जितना उतना हवा, शाइन धूप, मारेगा। बारिश लगेगा, इस चमक इसका अपने आप बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, इसी से विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या कॉरिडोर और दिल्ली का रेड फोर्ट भी इसी स्टोन से बना है, इसलिए इसको GI टैग प्राप्त है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, ओके। और गांधारा आर्ट में बना हुआ है। हाँ। गांधारा शैली में। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया ब्रदर, 80 फीट 0.9 नीचे उसका डेट लिखा। ये सिद्धार्थ या बुद्ध की माता है महामाया देवी, जिनका 7 डे पे डेथ हुआ था। तो एक हाइपोथेसिस करके इनको गॉडेस के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि बुद्ध या सिद्धार्थ को बर्थ देने वाली नॉर्मल लेडी नहीं होगी। ओके, तो ओनली हाइपोथेसिस से गॉडेस के रूप में रिप्रेजेंट किया। ફૂલ જોવો છો ને, એ કમળનું નથી, આમાં માર ખાઈ જાય। આ છે વોટર લીલી, ગુજરાતીમાં શું કહેતું મને નથી ખબર, પણ ઇંગ્લિશમાં વોટર લીલી કહેવાય છે। કમળ જેવું જ દેખાય છે, જોવો। हमारा नेशनल एम्बलम, इट इज़ ओनली फॉर रेप्लिका ब्रदर। यहाँ से 200 मीटर आगे सारनाथ म्यूजियम। ओके,
तो वहाँ पे ओरिजिनल रखा जो किंग अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में बनाया, आज से 2300 ईयर पहले जो बनाया था उसके अंदर रखा है। यहाँ पे क्यों लगाया कि आप जो मोबाइल कैमरा या कुछ भी लेके वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। हाँ। जैसे ही आप जाएंगे सब बैग मोबाइल कैमरा सब लॉकर में जाओ, लॉकर की चाबी आपको देते। 1 पर्सन 25 रुपीज़ टिकट, 25 रुपए का टिकट लेके आप जाके ओरिजिनल इसको देखेंगे जो 3rd सेंचुरी BC में। ओके, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, ओरिजिनल मान के। ओके, हाँ, इसको अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में ना इस पूरे भाग को लॉयन कैपिटल, यस, ओके, सेंटर भाग एबेकस, नीचे इन्वर्टेड लोटस, 3 पार्ट, उल्टा कमल, कमल, हाँ, ओके, यस, 4 लायन 4 डायरेक्शन ब्रदर, यस, एंड पावर करेज कॉन्फिडेंस एंड प्राइड सिंबल। ओके, ओके, पावर करेज कॉन्फिडेंस एंड प्राइड, प्राइड, यस, शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। हाँ, ओके? 4 सिंह, हाँ, हाँ, और इस भाग को एबेकस कहते हैं। इसमें 4 एनिमल, हर एनिमल एक मैसेज डिलीवर करता है। हाँ, फर्स्ट है एलिफेंट, एलिफेंट, ओके, जो उनके बर्थ का सिंबल है। हाँ, ठीक, जब महामाया प्रेग्नेंट होती है उनको व्हाइट एलिफेंट का बार बार ड्रीम आता है उनकी माता जी को। तो उन्होंने, राजा के ही बच्चे थे, सुद्धोधन ने अपने सलाहकार पंडित वगैरह से पूछा, उन्होंने कहा यह बच्चा बहुत बड़ा किंग बनेगा या बहुत बड़ा मॉन्क्स बनेगा। उसी समय सेकंड है बुल, भगवान बुद्ध वृषभ राशि के थे, टोरस राशि था उनका। थर्ड है हॉर्स, उनके लविंग घोड़े का नाम कंटक चाप। जब 29 की एज में उन्होंने अपना घर लेफ्ट किया तो इसी घोड़े बैठ के कपिल वस्तु से वैशाली बॉर्डर तक गए, फिर वो घोड़ा महल को और वह आगे संन्यास के लिए। फोर्थ है लॉयन, वह शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते। शाक्य इज सिनोनिम वर्ड, पर्यायवाची शब्द है सिंह या लॉयन का सर। ओके, 24 तिलियों वाला चक्र, बुद्धा के 24 स्पोक मंत्र है। है। हाँ। ये जो चक्र होता है तिरंगे के अंदर, हाँ, बिल्कुल। वो 24 आरे होते हैं, 24, तो वो 24 के 24 मंत्र है। हाँ, बुद्धा के 24 जिसे सत्य, अहिंसा, अस्ते, चोरी न करना, मदिरा पान न करना, पराई स्त्री को माता बहन के समान देखना, इस तरह तमाम आइडियोलॉजी उन्होंने दी। नीचे इन्वर्टेड लोटस, यह बुद्धा के डेथ को रिप्रेजेंट करता है। खिलता हुआ कमल उनके बर्थ को दिखाता है और झुका हुआ या मुरझाया हुआ कमल उनके डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और 24 तिलियाँ यही सारनाथ से ही 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल फ्लैग में एक्सेप्ट किया। उसके पहले गांधी जी का चरखा हुआ करता था, राइट। हाल છે ને મસ્ત સારનાથ મંદિર છે, મોનેસ્ટ્રી એ ફરાઈ ગઈ છે। અને બનારસમાં આવ્યો છો તો બનારસની સાડી પ્રખ્યાત 5મા નંબર આવે બનારસની અંદર, બનારસની સાડી તો એ કઈ રીતના બને ને એ હું તમને દેખાડું। તો મશીન છે, મશીનની અંદર બને છે આ સાડી। હર હર મહાદેવ બાબા। दिखाना है, हाँ, कोई किसी को दिखा रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा है यूट्यूबर। बताएंगे, इनको बताइए। देखिए, ये पहले होता है डिज़ाइन का ग्राफ पेपर, उसके बाद होता है ये पंच कार्ड। हाँ। कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन है, ओके। वो हमारे जकार्ड मशीन पे गया है और हम पैर से देखिए बम्बू दबा। ओहो हो, अब देखिए यहाँ डिज़ाइन भी हो गया और होल भी हो गया, हाँ, है ना, देख रहे हैं। हाँ, 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 ये 3 किस्म का होल है और 3 बॉबिन हमारी चल रही है। हाँ, ये रानी कलर जो है इसको ताना बोलते हैं और ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बाना बोलते हैं। हाँ। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। हाँ। और हैंडलूम में जो होता है सीधा नीचे को होता है, ये उल्टा है। ये बन रहा आपका शेरवानी का थान, साइड में बन रही बनारसी साड़ी। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, सब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, जिसमें रनर, कुशन, बेड कवर, वाल हैंगिंग, टपेस्ट्री, स्कार्फ बनता है। ભાઈ જો બનારસી સાડી કઈ રીતના બને ને એ બતાવો। જો દાદાએ મને સમજાવ્યું આખું સાડીનું જે ડિઝાઇનિંગ છે એ કઈ રીતના બને। આ એમના મશીન છે, આ જે ડિઝાઇન છે આના ઉપરથી આખો પ્લાન તૈયાર થાય છે। મેઇન મશીન અહીંયા ઉપર છે, પાછળ એક દોરી છે, ત્યાંથી એ પુશ કરે છે પગની વડે, પગ વડેથી એ પુશ કરે છે, પ્રોપર સાડી તૈયાર થાય છે। ડિઝાઇન જુઓ સાડીની,
કંઈક આવી ડિઝાઇન છે સાડીની, છે ને અમેઝિંગ સાડી બનાવવાનું મશીન. हर हर महादेव. आपका नाम और आपका नंबर. अच्छा नंबर, मेरा नाम यमुना मौर्य, मेरा नंबर 8574634500. ઓકે ભાઈ, જે બી અહીંયા આવતા હોય ને એ ભાઈને મળજો ને, મસ્ત ગાઈડ કરે છે, ખરેખર મજા આવી જશે જે ભાઈ ગાઈડ કરે છે ને એને મળીને. હાલ છે ને અહીંયા ગરમી એટલી છે ને વાત જાઓ હતી. મને સુરતની વાત કરોડી પપ્પાએ કીધું, દોસ્તારોએ કીધું કે બહુ ખરાબ હાલત છે. રેડ એલર્ટ ઉપર છે ને ઘણા બધા જે સુરતના એરિયા છે એ ડૂબી ગયા છે. તો અહીંયા તો બહુ ગરમી છે. તો અહીંયા છે ને પાણી રાખવું જરૂરી છે. ગમે ત્યારે છે ને પાણી રાખજો, એ તમને સારું પડશે. બોટલ તો ફૂટવા આવી છે, હવે નવી બોટલ લઈ લો, શ્વાસ ચડે છે. તો ચલો ફટાફટ હવે જઈએ મ્યુઝિયમની અંદર. અને મોબાઈલ બી મારો છે ને હવે શું કહેવાય કે ગરમ થઈ ગયો છે, ગમે ત્યારે રેકોર્ડિંગ બંધ થઈ જાય છે. હાઈ એલર્ટ ઉપર વયો ગયો છે. વાંધો નહીં, ચલો ટિકિટ લઈએ. અહીંયા ટિકિટ છે ને તમને કોઈ આપશે નહીં, સ્કેનિંગ કરવાનું, સ્કેનિંગ કરીને આપણે ટિકિટ બનાવવાની છે. તો ચાલો સ્કેનિંગ કરીને ટિકિટ બનાવીએ. ભાઈ ગરમીનો પારો છે ને અત્યારે ફૂલ છે. તો અત્યારે હું જે સ્તૂપા છે અહીંયાનું એ સ્તૂપા જોવા આવ્યો છું. પણ એ સ્તૂપાની પહેલાં છે ને આ જગ્યા જુઓ. આ જે જગ્યા તમે જોઈ રહ્યા છો ને એ ભગવાન બુદ્ધની સારનાથની અંદર જ્યારે આવેલા ને ત્યારે આ બધી જ જગ્યાએ એણે બૌદ્ધ ધર્મનું જે મહત્ત્વ છે, ઉપદેશ છે, એ ઉપદેશ આપ્યા હતા. તમે આ જે આર્કિટેક્ચર જોવો છો ને એ આર્કિટેક્ચર કઈ સદીનું હશે વિચારો તમે? કઈ સદીનું હશે એ વિચારો. 3જી સદીનું આર્કિટેક્ચર છે. ત્યારની આ ઈંટો છે, મોગલોએ બધું પાડી નાખ્યું છે. એટલું જૂનું આર્કિટેક્ચર છે. જ્યારે રાજા અશોક સમ્રાટ છે ને એણે આ વસ્તુ બનાવેલી છે. અને સામે જે સ્તૂપા જોવો છો ને એ મેન સ્તૂપા છે કે જે આ બધું પાડીને છે ને મુગલોએ જમીનમાં દાટી દીધું હતું. પણ ખોદીને છે ને આ બધી વસ્તુ બહાર કાઢી છે. પણ અત્યારે આની જે હાલત છે ને બહુ જ નાજુક છે. એ વિચારો તમે, ખરાબ હાલતમાં છે આ જગ્યા. એટલે અત્યારે તો આમ તમને સારું દેખાય છે, પણ જે આર્કિટેક્ચર હતું એ પાડી દીધું ને, ખંડિત થઈ ગયું ને, કંઈ કામનું નહીં ને. સમજ્યા તમે? જગ્યા જોવો છો ને આ જગ્યાએ બનાવ્યું હતું. આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં ફર્સ્ટ ટાઈમ જે આપણું રાષ્ટ્ર એમ્પ્લેન છે ને એ બનાવવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે મુગલોએ પાડીને જુઓ એની હાલત જુઓ. આ આખો એક જ જે સ્તંભ આવે ને થાંભલો, એ થાંભલો હતો. અને ઉપરના જે ટુકડાઓ છે એ મ્યુઝિયમની અંદર છે. મ્યુઝિયમની અંદર મોબાઈલ અલાઉડ નથી, પણ જેટલું મારાથી પોસિબલ હશે એટલું હું બતાવવાની ટ્રાય કરીશ તમને. ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા રાજા અશોક કે જેમણે અહીંયા જે આપણું રાષ્ટ્ર એન્થલમ છે એ અહીંયા બનાવ્યું હતું 3જી સદીની અંદર. અને આ બધું આર્કિટેક્ચર જુઓ, ખંડિત અવસ્થાની અંદર. તો એક જરૂરી વાત, હાલ જે હું યાત્રા કરી રહ્યો છું તેમાં ટોટલ 3 સ્પોન્સર છે. પહેલાં સ્પોન્સર હરદીપભાઈ એથ્લેટિક આર્થર કે જેણે મને આવા સરસ કપડાં આપેલા છે. હરદીપભાઈ થેન્ક યુ. અને ભાઈ છેલ્લા 2.5 વર્ષથી હું આ કપડાં પહેરી રહ્યો છું એથ્લેટિક આર્થરના. ખરેખર આનું કાપડ એની વાત જ ના થાય કે આટલી ગરમી છે ને તો મને અંદરથી એવું નથી થતું. કાપડ બહુ જ સારું છે. કઈ જગ્યાએ આ એથ્લેટિક આર્થર શોરૂમ છે તો કહી દઉં કે તમે જ્યારે આપણે જલારામ ફર્નિચર હતું સુરતની અંદર બંબા ગેટ પાસે, એનાથી થોડુંક જ આગળ છે ને આપણે જલારામ ફર્નિચરથી વરાછા બાજુ આવે, નાના વરાછા બાજુ, ત્યાં તાપી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એની અંદર આ શોરૂમ આવેલો છે. એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લેજો, તમને મજા આવી જશે. એમના જે વિવિધ ડિઝાઇનના જે કુર્તા શર્ટ છે એની પાસે કલેક્શન કહું ને તો અઢળક કલેક્શન છે. બીજો શોરૂમ છે રાજકોટની અંદર, ત્યાં બી તમને આ ટાઈપના શર્ટ મળી જશે. અને હરદીપભાઈનું જે કામકાજ છે ને એને વખાણ જ ન કરવામાં આવે, એટલું સારું કામકાજ છે. ડિસ્કાઉન્ટ બી આપશે. જજો એકવાર મુલાકાત લેજો, સારું એવું કામકાજ છે. છેલ્લા 2.5 વર્ષથી હું એમના કપડાં પહેરું છું, આજ સુધી એક બી ફરિયાદ નથી મારી.
બસ હરદીપભાઈને એક જ વિનંતી છે કે ડિઝાઇન તમે નવી નવી લાવતા રહ્યો, કપડાં અમે પહેરતા રહીશું. હરદીપભાઈ, મજા આવે છે તમારા કપડાં પહેરવાની. અને હા, હરદીપભાઈ એવા માણસ છે કે હજુ મારા માટે બીજા કપડાં મારા જે ફ્રેન્ડ આવે છે કેદારનાથ એમની સાથે મોકલાવે છે. તો આ જોવું, આ બધા અહીંયાની ખંડિત હાલતમાં મળેલા પથ્થરો છે જે અહીંયા રાખવામાં આવ્યા છે. બધા જ રેર છે. બતાવું તમને ત્યારના સમયના રૂમ છે. જોઈ લો, આ રૂમ છે, એની બાજુનો રૂમ છે, એની બાજુનો રૂમ છે. તો ત્યારની દિવાલ કેટલી જાડી હતી જુઓ, ઘણી જાડી દિવાલ છે. આ કઈ ટાઈપની વસ્તુ છે ખબર? ગુજરાતની અંદર ધોળાવીરા, જે કચ્છની અંદર આવેલું છે. જે રીતના આપણને ધોળાવીરા મળ્યું છે ને, એ રીતના જ આ જે શહેર છે ને એ મળેલું છે. પણ આ મુગલો દ્વારા પાડેલું શહેર છે. અને એ આખું જે શહેર છે ધોળાવીરા, એ દરિયાની અંદર સમાઈ ગયું હતું. જ્યારે કહેવાય કે પૂર આવ્યું હતું ને, એ પૂરમાં આખું રેતીના ઢગલાની અંદર જતું રહ્યું હતું. અને આ જે છે એ મુગલો દ્વારા પાડીને જમીનની અંદર દટાયેલું. હવે હું તમને એક સ્તૂપા બતાવી રહ્યો છું. આ સ્તૂપા છે. સ્તૂપા રાજા અશોક સમ્રાટે બનાવેલો સ્તૂપા છે 3જી સદીની અંદર, 13મી સદીની અંદર. એનું આર્કિટેક્ચર જુઓ. બટ મુગલોએ છે ને રેતીમાં ઢાંકી દીધો હતો. અને ઉપર જે તમને ઈંટ દેખાય છે ને, ત્યાં થોડુંક એણે ખંડિત કરેલો છે આ સ્તૂપા. નજીકથી બતાવું, નજીકથી આપણે ડિઝાઇનિંગ જોવી સ્તૂપાની. ભગવાન બૌદ્ધનું આ સ્તૂપા છે. ત્યારે મંદિર કહેવામાં આવતું. સ્તૂપા જ હતા ત્યારે બૌદ્ધ ધર્મમાં છે ને સ્તૂપા જ હતા. મંદિરનું નિર્માણ નહોતું થયું, મંદિરનો આઈડિયા નહોતો આવતો, ત્યારે છે ને સ્તૂપા બનાવવામાં આવતા હતા. હવે થોડાક વર્ષો પહેલાં જ એ લોકોએ જે એમના મંદિર છે એમનું નિર્માણ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. ત્યાં સુધી નહોતા. તો મેં તમને સારનાથનું જે ઉત્ખનનમાં મળેલું શહેર છે એ બતાવ્યું. આ છે મ્યુઝિયમની અંદર મોબાઈલ અલાઉડ નથી. હું જઈ આવ્યો છું. મ્યુઝિયમની અંદર એવું કંઈ ખાસ છે નહીં, બસ જૂની જે મૂર્તિઓ છે ઉત્ખનન ટાઈમે જે મળી હતી એ મૂર્તિઓ છે. અને જે આપણું રાષ્ટ્ર એન્થલેમ, ઓરિજિનલ રાષ્ટ્ર એન્થલેમ જે રાજા અશોક સમ્રાટે બનાવેલું છે, ભારતનું પહેલું રાષ્ટ્ર એમ્બ્લેમ, એ હાલ જે સાઇટ સીન એરિયા છે ને એમાં લાસ્ટ સ્થળ, એનું છેલ્લું સ્થળ સર્વવેદ મંદિર પહોંચ્યો છું. આ મંદિર સ્પેશિયલ યોગા સ્કૂલ છે. યોગા સ્કૂલ ઘણું મોટું છે. હું અત્યારે ઘણો દૂર છું અને વાઇડ એંગલ છે આઈફોનની અંદર. हाँ ओके. સર્વવેદ સ્કૂલ, સર્વવેદ મંદિર. અહીંયા આવું એક ડ્રીમ હતું મારું વારાણસીની અંદર. ક્યાંય નહીં જવાય તો ચાલશે, પણ અહીંયા આવું છે. સાઈડ એરિયાની વાત કરું છું, સાઈડ સીનની વાત કરું છું. મેન મંદિર તો આમ તો આપણું શું કહેવાય, આપણું મહાદેવનું મંદિર જ હતું. ત્યાં દર્શન થઈ ગયા છે, પણ ત્યાંની સ્ટોરી હું નથી બનાવી શક્યો. બનાવશું એ બી. મહામંદિર. જ્યારે હું 2 મહિના પહેલાં આવ્યો હતો ને ત્યારે હું અહીંયા નહોતો આવ્યો, ખબર નહોતી આના વિશે. મેં ખાલી ફોટા જોયેલા હતા. ભારતનું કે વિશ્વનું આ એવું મંદિર છે, યોગ માટેનું મોટામાં મોટું મંદિર છે. યોગ માટેનું છે ને મોટામાં મોટું મંદિર છે. આ યોગ સ્કૂલ છે. તો ચલો અહીંના હું થોડાક સિનેમેટિક શોટ લઈ લઉં. એની પહેલાં અહીંયા બૂટ કાઢવાના છે, તો પહેલાં આપણે બૂટ કાઢી લઈએ, પછી આગળ વધીએ.
પહોંચ્યો છું, નામ ભૂલાઈ જાય છે, હાલ પહોંચ્યો છું સર્વ વેદ મહામંદિર. બહારનું આર્કિટેક્ચર જુઓ તમે, અતિ સુંદર આર્કિટેક્ચર છે. આ હાથીડા જોઈને જ હું અહીંયા આવેલો છું. મારો એક મિત્ર છે જેનિસ, કે જે અમે સાથે આવેલા હતા મશાન હોળી રમવા, અને એ લોકો અહીંયા આવેલા હતા, અને એના ફોટા મેં જોયા ને ત્યારથી મને ઈચ્છા હતી કે મારે એકવાર તો અહીંયા આવું જ છે. સર્વવેદ મહામંદિર ધામ, કે જ્યાં યોગા શીખવાડવામાં આવે છે, અને ભારત દેશનું મોટામાં મોટું આ મંદિર છે, જ્યાં તમે, મને સંખ્યા તો યાદ નથી, બટ જાજી સંખ્યાની અંદર તમે યોગા શીખી શકો છો. એવું કંઈક છે આ મંદિરનું રહસ્ય. મજા આવી ગઈ મને તો ભાઈ અહીંયા આવી. ડ્રીમ હતું મારું અહીંયા આવું, બકેટ લિસ્ટની અંદર જામો પડી ગયો. હાલ મંદિરના દર્શન થઈ ગયા ભાઈ. એવું છે કે અહીંયા અત્યારે કામ શરૂ છે, હજુ બિલ્ડિંગ પૂર્ણ તૈયાર નથી થયું. ઓનલી ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે આ મંદિરનું, અને અહીંયા યોગ શીખવવામાં આવે છે. વારાણસી બનારસની અંદર આવીએ અને બનારસનો ટેસ્ટ કરીએ. બનારસનું પાન, 5 વસ્તુ બનારસની ફેમસ છે, એમાંથી ચોથા નંબરે આવે છે. આ દુકાનનું નામ છે ચોરસિયા તંબાકુ સેન્ટર. તો ત્યાંનું પાન ટેસ્ટ કરીએ, સારામાં સારું પાન ખાઈએ ભાઈના હાથથી. તો જો આપણું પાન બની રહ્યું છે, કાથો બાથો નાખીને, ચૂનો બૂનો નાખીને. તો આપણું પાન છે ને કમ્પ્લેટ છે. તો ભાઈ કઈ રીતના આપણને આપે, ખાને કઈ એમ અહીંયા. તો જો ભાઈ આ એનું પાન છે, સ્પેશિયલ લોલીપોપ પાન કહેવામાં આવે છે આને. આને ખાવા માટે શું કરવાનું એ વિચારે. ચાલો વાંધો નહીં, કઈ રીતના ખાવ છું એ બી તમને બતાવું. પણ જોઈ લો કેટલા લીટર, 60 લીટર પાણી છે. તો આ છે ભોળાનાથના ભોળા ભગતો. ભોળાનાથ આશીર્વાદ આપે એ માટે જોઈ લો 60 લીટરનું પાણી ઉચકીને જાય છે. ધન્ય છે ભાઈ. આવું બધું તો વારાણસીમાં જ દેખાય, બીજે ન દેખાય. હરિદ્વારથી ભાઈ આવ્યા હશે. વાહ ભાઈ વાહ. તો હાલ સાડીની દુકાને પહોંચી ગયા છીએ. જો અત્યારે ડ્રેસ અમે જોઈ રહ્યા છીએ, બહુ જ બધી ડિઝાઇનના છે. ભૈયા વો દિખાવો ને ખુલ્લે એવો. ઓળખો છો કોઈ આ ગર્લને? ઈશાનિયા છે, જેણે મારા જૂના વિડીયો જોયા હશે ને એમાં છોકરી છે. મારી ફ્રેન્ડ છે ખાસ, કોલકાતા રહે છે, અહીંયા સ્ટડી કરે છે. કુછ બોલોગી? ઠકી હુઈ હો આ જાઓ. જો ડ્રેસના આમ કાપડ જોવો તમે, મજા જ આવે. બધા બનારસી છે ને સર? હા. પેન્ટ છે ને, પેન્ટ, દુપટ્ટો. આ ડ્રેસ છે, આ દુપટ્ટો છે. બ્લેક કલર બી મસ્ત છે જો, ને મજા આવે. આ બધા કાપડ જોવાનું મને છે ને, ખરેખર કહું ને તો આ કાપડ જોવાની મજા આવે. ગયા વર્ષે આ દુકાન મળી ગઈ છે, એટલે હું દર વખતે આ જ દુકાનનું સજેશન આપીશ કે ભાઈ યારે મજા આવે છે. ભાઈના પપ્પા છે, એમની હારે બી અમને એટલી મજા આવે. કાકા હર હર મહાદેવ. ડ્રેસનું સિલેક્શન થઈ ગયું છે, બહુ વાર લાગી આ વખતે તો. નગર મારે કેવું હોય ખબર, આ ડ્રેસ ગમ્યો એટલે લઈ લીધો એવું હોય, પણ આ વખતે ટાઈમ લાગ્યો છે. કારણ કે આ વખતે મેં કોઈને કીધું જ નથી કે ભાઈ તારે કયો કલર લેવો છે, શું કરવાનું છે, કયું નહીં. મને જે ગમ્યું નહીં લઈ લેવાનું. આ વખતે એટલે થોડીક વધારે વાર લાગી, પણ લેવાઈ ગયા છે. હવે આને કુરિયર કરવાના છે સુરત, કારણ કે હું તો ભાઈ બધું વારે નહીં ઉપાડી હતી, એટલે કુરિયર થશે સુરત ડાયરેક્ટલી. તો ભાઈ લોકો મસ્ત દર્શન થયા ભોળાનાથના. આજ સાડી લીધી, સારનાથ ગયો, બધું જ એક નંબર રહ્યું છે. અને હાલ હું મારા હોસ્ટેલમાં આવ્યો છું. ને હોસ્ટેલ કઈ છે ખબર છે તમને? વંડર સ્ટેશન એક્ઝેક્ટ 64 ઘાટની પાસે છે. અને આજે ટ્રીપ હતી ને મારી, એમાં બધા કરતાં સારી હોસ્ટેલ હોય ને. જો ભાઈ એણે મને સ્પોન્સર નથી કર્યા, 5 દિવસ રોકાણું, 5 દિવસના પરફેક્ટ જેટલા રૂપિયા થાય ને એટલા જ એણે મારી પાસેથી લીધા છે. પણ મને અહીંયા ખરેખર ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ મળ્યા. અહીંયા સ્પેશિયલી છે ને
આ તમે જે જોવો છો કોમન એરિયા આપેલો છે, તો કોમન એરિયાની અંદર છે ને ઘણા બધા મારા સારા સારા મિત્રો બન્યા અને એ જ મને મજા આવી. અને અહીંના જે શેઠ લોકો છે, ભાઈ મેનેજર છે, હેલો ભૈયા કેસે હો, તો બેસ્ટ તમારું ધ્યાન રાખે છે એમાં આ ભાઈ. ખરેખર મજા આવી ગઈ. તમારે જે જોતું હોય ને બધું જ મળી જાય. ખાવા પીવાનું સારું છે અહીંયાનું, ફૂડ એક નંબર છે, બેસ્ટ ફૂડ છે. સોવા માટેના રૂમ બી મસ્ત છે, ત્યાંના બેડ બી મસ્ત છે. તો જ્યારે બી કોઈ ગુજરાતી મારા વ્લોગ જોવે છે, વારાણસીની અંદર આવે ને તો વંડર સ્ટેશનમાં આવજો. ખરેખર સારામાં સારી હોસ્ટેલ છે અને અહીંયાથી મંદિર તો 500 મીટર જ થાય છે. બેસ્ટ વાત તો એ છે આટલી એક બી હોસ્ટેલ નજીક નથી મંદિરથી. અને અહીંયા સોલોમાં આવતા હોય ને તો ઘણા બધા મિત્રો બી તમારા બની જશે, હે ને? તો અહીંયા આવું જરૂરી છે.